ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधन
शोधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायम 18 चैप्टर 18 श्लोका नंबर 1 to 54 श्लोकम 1 लिरुंदु 54 वரை ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फल निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे काङ्के कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा
सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यतावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तमश्शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं ईश्वर भावश्च कर्म स्वभावजम्
कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 55. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேலாக இந்த கிரந்தத்தை ஒரு முறை சாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது. பொருள் புரியுதோ புரியலையோ, பாதி புரிஞ்சிருந்தாலும் சில பேருக்கு பாதி புரியும், சில பேருக்கு புரியாது, சில பேருக்கு சுவாமி என்ன தான் சாண்ட் பண்ணுறான்னு தெரியல, அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் இந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தால் போதும். நல்லா சாண்ட் பண்ண முடியுமா, சாண்ட் பண்ணலாம். இல்லையா, கேட்டுக்கிட்டாவது உட்காந்துருந்தாலும் அதுவே புண்ணியம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் மகாபாரத போரில் சொல்லப்பட்ட ஒரு உபதேசம். இதற்காக அவர் ஒரு கடமையை எடுத்துக்கிட்டு போருக்கு போனார். அந்த கடமையை போர்க்களத்துக்கு போனதுக்கப்புறமா அந்த கடமையை செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னபோது தான் இந்த உபதேசமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு முடிவெடுத்து லட்சியத்தில் ஒரு தெளிவாக ஒரு செயலை செய்வதற்காக போகிறார். நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒரு முடிவெடுப்போம், அதை சாதிப்போம், அதை செய்து முடிப்போம் என்று முடிவெடுப்போம். 1008 தடங்கள் வரும். உடனே என்ன பண்ணிவிடுவோம், அதை அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறது. அப்படி கூடாது. எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும், எவ்வளவு தொந்தரவு வந்தாலும் எடுத்த காரியத்தை கடைசி வரை சென்று முடிக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. பகவத்கீதையை பத்திரமாக செல்ஃபில் வச்சு தூப தீபம் காட்டுவதற்கு அல்ல.
பல வீடுகளில் ரொம்ப பக்தியோடு வச்சுருப்பாங்க, பகவத்கீதைக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் தேவை. அதுக்கு மேலே இந்த பகவத்கீதையை படிக்கணும், படித்து பொருள் புரிந்து நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும், வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த பகவத்கீதை ஒரு கிரந்தம். அப்படி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி, அது கேள்வியிலிருந்து தொடங்குது இந்த 18வது சாப்டர். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்துக்குமான வேறுபாட்டை கேட்டார். பகவான் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து சொன்னார். ஒரு கர்மம் என்றால் என்ன, அதனுடைய நியதிகள் எப்படி, ஒரு கர்மத்துக்கு 3 விதமான பலன்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி, புண்ணிய கர்மங்களை தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். எந்த காரணத்தை மட்டும் அந்த காரியங்களை நாமளாக விட்டுடக்கூடாது. அந்த புண்ணிய காரியங்கள் அவைகள் நம்மை விட்டு செல்லணும் தானாக. திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருக்கமிவ பந்தனாத் மிருத்யோர் முக்ஷீய மாமிருதாத். மகாமிருத்யுஞ்சய மந்திரம்னு பேர் இந்த மந்திரத்துக்கு பேர். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு வெள்ளரி கொடியில் ஒரு வெள்ளரி பூ பூக்கும், பிஞ்சு வரும், காய் காய்க்கும், பழமாகும். பழம் ஆன பிறகு அந்த பழத்தை நம்ம கத்திரிக்காய் செடியிலேருந்து பறிக்கிற மாதிரியோ பூசணிக்காய் செடியிலேருந்து பறிக்கிற மாதிரியோ கஷ்டப்பட்டு பறிக்க வேண்டியது இல்லை. ஒரு நிலை வரும் பொழுது அந்த பழமே செடியிலிருந்து தன்னுடைய தொடர்பை துண்டித்து கொள்ளும், தானாக நிகழும். அதுபோல் இறைவா, இந்த பூமியில் மனித ரூபத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஒரு பீரியடில் எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் திரும்பவும் உன்னுடைய எங்கேருந்து வந்தோமோ ரியாலிட்டி என்னவோ அந்த இடத்துக்கு திரும்பவும் போய் சேரணும். பல நேரத்தில் நாம் அந்த மறந்துடுறோம், எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், பல நேரங்களில் விளையாட்டிலே ரொம்ப குழந்தைகள் வந்து விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அம்மா போய் கத்துவாங்க, வா 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 வான்னு கூப்பிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்றும் காதிலே விழுகாது. ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த விளையாட்டு புளிச்சு போச்சு, அந்த விளையாட்டில் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ போச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அந்த பால்லாம் தூக்கி வீசிட்டு அம்மா அம்மான்னு கத்திக்கிட்டு ஓடி வரும். அதே குழந்தைய தான் அம்மா கூப்பிட்ட போது வராத குழந்தை இப்போ விளையாட்டில் இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால தூக்கி போட்டுட்டு அம்மாவை தேடி வரும். அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில் பகவான் இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா நம்முடைய உண்மையான இயல்பை கண்டறிவதற்காக மட்டுமே. யார் யார் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நம்முடைய உண்மையான இயல்பு தெய்வீகம், டிவைன். அந்த டிவைன் நேச்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறார். அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு கிரந்தங்கள்லாம் நமக்கு துணை செய்யுது. பகவத்கீதை போன்ற நூல்களெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுது, அதை திரும்பவும் ரிமைண்டர் பண்ணுது. நீ மனிதா, ஒரு காரியத்திற்காக வந்திருக்கிறாய், செய்து முடி, திரும்பவும் கோ பேக் டு யுவர் ரியல் அபோர்டு அப்படிங்கிற விஷயம். ரைட். தொடர்ந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பல்வேறு உபதேசங்களை செய்து ஆத்மாவின் தத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார். ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்து 7 தலைப்புகளிலும் 3 குணங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை சொன்னார். 1 சந்நியாசம் அல்லது தியாகம், 2வது ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, நீங்கள் தான் சொல்லணும், புத்தி, திருதி, சுகம். எப்போ மறந்துடக்கூடாது. இந்த 7 தலைப்புகளிலும் 3 விதமான குணங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப விரிவாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அதற்கப்புறமாக வர்ணாசிர தர்மத்தை எடுத்து சொன்னார். 4 வர்ணங்கள், பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர தர்மங்கள் இயல்பாக அவர்களுக்கு எப்படி அமையுது அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்ததாக கர்ம யோகத்தின் சாராம்சத்தை சொன்னார். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் கடைசி கிளாஸில் ஸ்லோகா நம்பர் 54ல் அதை முடித்தோம். இப்போ ஸ்லோகா நம்பர் 54க்கு போயிட்டு தான் வரணும். ஏன்னா அங்கேருந்து அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி ஸ்லோகா. ஸ்லோகா நம்பர் 54. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம்.
சமமான காட்சி நிலையில் உறுதி பெற்ற தெளிந்த மனமுடைய அவன் கவலைப்படுவது இல்லை, ஆசை கொள்வது இல்லை. எல்லா உயிர்களிடமும் சமமாக இருக்கின்ற அவன் என் மீது உயர்ந்த பக்தியை அடைகிறான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். யார்? அந்த சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தன் என் மீது உயர்ந்த பக்தியை அடைகிறான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்கு, பக்தியா மாமபிஜானாதி யாவான் யச்சாஸ்மி தத்வத்தஹ தத்தோ மாம் தத்வத்தோ ஞாத்வா விஷத்தே தத் அனந்தரம். ரைட், பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன இருக்குது. யாவான் யஹச்ச அஸ்மி, எப்படிப்பட்டவன், யார், மாம் என்னை, பக்தியா பக்தியினால், தத்துவத்தஹா உள்ளது உள்ளபடி, அபிஜானாதி அறிகிறான், மாம் என்னை, தத்துவத்தஹ ஞாத்வா உள்ளது உள்ளபடி அறிந்த பிறகு, தத்தஹா அதன் பிறகு, தத் அனந்தரம் விரைவில், மாம் என்னை விஷத்தே அடைகிறான், என்னை அடைகிறான். எப்படி? விரைவில் அடைகிறான், லேட்டே கிடையாது. அங்கே இதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா லேட்டே கிடையாது. ததனந்தரம் அப்படின்னா மிக விரைவாக அவனுடைய எல்லா கட்டுக்களும் அவிழ்ந்து விட்டது, மிக விரைவாக என்னை சேருகிறான். பார்ப்போம், ஒன்றா பார்ப்போம். யாவான் யஹச்ச அஸ்மி அப்படின்னா அந்த ஒரே பகவான், அந்த ஒரே பிரம்மம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நமக்கு புரிகிறதுக்காக மனித ரூபம் தாங்கி வருது. ராமனாக வந்தார், கிருஷ்ணனாக வந்தார், ராமகிருஷ்ணராக வந்திருக்கார், இன்னும் எத்தனையோ அவதாரங்களில் வரப்போகிறார். மனிதருக்கு மனிதன் மூலமாக சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும். யானை எப்படி நினைக்கும், அதோட கடவுளை எப்படி நினைக்கும்? இருக்கிறதுலே பெரிய யானையை நினைக்கும். யானை மனுஷனை மாதிரியா கடவுளை நினைக்கும்? யானை அது இருக்கிறதுலே பெரிய யானையாக வச்சுக்கும், அதுதான் அவங்களுடைய கடவுள். அப்படி நமக்கு நம்ம பாஷையில் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தா, அல்லது நம்முடைய கஷ்டத்தை நம்முடைய ப்ரேயரை ஏற்றுக்கிறது ஒருத்தர் காது கொடுத்து கேட்கணும், அப்போ தான் நமக்கு புரியும், பிடிக்கும் அவங்கள. அது மாதிரி இறைவன் மனித ரூபம் தாங்கி வருகிறார் இந்த உலகத்தில் நமக்கு புரிகிற மாதிரி அந்த உயர்ந்த விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக. அதே இறைவன் அவருக்கு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது, உருவம் அற்ற நிலை. உருவம் தாங்கி வர்றார் நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக, ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது, உருவம் அற்ற நிலையும் அவருடையது ஒரு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்படி அந்த ரெண்டு நிலைகளும் அவர்கிட்ட இருக்குது. பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன அத்தியாயத்துக்கு பேர் என்ன? விஸ்வரூப தர்சன யோகம். பகவான் பல்வேறு உபதேசங்களை கொடுத்தும் அர்ஜுனனுக்கு புரியலை. அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாரு? விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறார். விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த உடனேயே அர்ஜுனன் சொல்கிறான், ஸ்லோகா நம்பர் 15 பாருங்கள், கையில் புக் இருக்குது, சாப்டர் 11 ஸ்லோகா நம்பர் 15. பஷ்யாமி தேவான்ஸ் தவ தேவ தேஹே சர்வான்ஸ் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மானமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம்ச்ச சர்வான் உரகாம்ச திவ்யான். அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போகுது. அநேக பாகு தரவக்ர நேக்ரம் அப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டே போகுது. இப்போ இதுவரைக்கும் பகவான் சொல்லிக்கிட்டே வந்தார், அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான். இப்போ தான் அர்ஜுனன் முதல் முறையாக பேசுகிறான். எதுக்கு அப்புறமா? அந்த விஸ்வரூப தரிசன காட்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா பேசுகிறான். தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து பேசுகிறான். எதை பார்த்தானோ, எந்த காட்சியை பார்த்தானோ தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து பேசுகிறான். என்ன சொல்கிறான்? என்னுடைய காட்சியில், இந்த காட்சியில் என்னென்னலாம் பார்க்குறான்? பிரம்மனை, அதாவது படைப்பு கடவுளாகிய பிரம்மாவையும் உன்னிடத்தில் பார்க்குறேன். பிரம்மானமீஷம் கமலாசனஸ்தம். கிருஷ்ணா, எல்லாமே நீதான்.
அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தான்? கிருஷ்ணன் என்னுடைய தேரோட்டி, நான் சொல்கிற இடத்துக்கெல்லாம் வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அர்ஜுனன் இப்போ என்ன சொல்கிறான்? கிருஷ்ணா, நீ தான் எல்லாமே, அண்ட சராச்சரமும் உனக்குள்ளேருந்து வர்றதை நான் இப்போ பார்க்குறேன். இது அனுபவம். ஒரு சாதகன் ஒரு நிலையில் தொடர்ந்து ஜப்ப தியானங்கள் பண்ணிக்கிட்டு போகும் பொழுது ஒரு நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த உருவ கடவுளே உருவமற்ற நிலைக்கும் கொண்டுட்டு போகும், உருவமற்ற நிலைக்கு கொண்டு போகும். உருவ தியானத்தை ஒழுங்காக செய்தால் நிச்சயமாக அந்த அடுத்த ஆஸ்பெக்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். அப்படி போகும் பொழுது தான் அவனுக்கு புரியும், ரெண்டுமே ஒன்று தான், இருக்கிறது ஒன்று, ஏக்கமேவ அத்விதீயம், இருக்கிறது ஒன்று தான். இப்போ இதுவரைக்கும் ஸ்லோகா நம்பர் 45லேருந்து 55 வரைக்கும் என்ன சொன்னார்? நமக்கு வாய்த்த கடமைகளை இயல்பாக இந்த கடமைகளை செய்யணும். இயல்பாக வரக்கூடிய அந்த கடமைகளை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும். கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் செய்துக்கிட்டே வரணும். அப்படி செய்யக்கூடிய வேலையும் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜையாக பண்ணணும். ஸ்லோகா நம்பர் 46. செயலை செய்யணும். அந்த செயலுக்கு எப்படி செய்யணும்? பாவனை, இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை. ஏனோ தானோ என்று செய்யக்கூடாது. யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய மேலதிகாரி சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கடமைக்கு செய்யாமல் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக அந்த வேலையை நம்ம எடுத்து செய்யும் பொழுது தான் அதனுடைய பரிபூரணமான அந்த வேலையே நம்மளை பகவானுக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். வேலை வேற, பகவானுடைய வழிபாடு வேற இல்லை. சுவாமிஜி சொல்லுவார், துரியானந்தரை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் சொன்னார், ஹரிபாய், நான் ஒரு புதிய மார்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். யார்? விவேகானந்தர். இந்த உலகத்துக்கு ஒரு புதிய வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். என்னது? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் கர்மத்தில் ஈடுபடுறாங்க. அந்த கர்மத்தின் மூலமாகவே அவர்கள் இறைநிலை அடைவதற்கான ஒரு வழியை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதுதான் கர்மயோகம். அதைத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ நாம் செய்யக்கூடிய அன்றாட கடமைகளை பரிபூரணமாக இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜையாக பண்ணும் பொழுது அதுவே வழிபாடாக மாறுகிறது. இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து ஸ்லோகத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அப்போ அந்த செயலை பரிபூர்ணமாக செய்யணும், ஈடுபாட்டோடு செய்யணும், ஏனோதானே செய்யக்கூடாது, உயிரை கொடுத்து செய்யணும். நம்முடைய 100% எஃபர்ட்டையும் போட்டு அந்த வேலையை செய்யணும். அதனால் வரக்கூடிய பலனில் பற்று வைக்கக்கூடாது. மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த காரியத்தை செய்யணும், பூஜையாக பண்ணணும். இவ்வளோ விஷயங்கள் இதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். அலையும் மனதை கட்டுப்படுத்தி பற்றில்லாமல் அந்த காரியத்தை செய்யணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு தியான யோக பயிற்சிகளை சொல்கிறார். ஸ்லோகா நம்பர் 51லேருந்து 53 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 3 ஸ்லோகங்கள் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அதில் சில பயிற்சிகள், சிலதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும், சிலதெல்லாம் விட்டுடணும். நம்ம ஆன்மீக சாதகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம். என்னெல்லாம் இருக்கணும்? தெளிந்த மனத்தோட காரியம் பண்ணணும். கவலை, ஆசை இருக்கக்கூடாது ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது. அப்புறம் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நம்ம இருந்து காரியம் பண்ணணும். அப்படியெல்லாம் செய்துட்டே வரும் பொழுது அந்த சாதகன் உயர்ந்த நிலை பக்தியை அடைகிறான். அதுதான் 54 ஸ்லோகா நம்பர் 54ல் இந்த சாதகன் படிப்படியாக அந்த உயர்ந்த நிலை பக்தியை அடைகிறான். அந்த பக்தியை அடைந்த பிறகு அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம். உயர்ந்த பக்தி கிடைச்ச பிறகு அப்படி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, என்னை அறிகிறான் அல்லது என்னை அடைகிறான். சுவாமி, இதனால் வரைக்கும் அந்த கடவுள் எங்கே இருந்தார்? ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாரா? நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு. நாம் தான் திரையை போட்டு வச்சுட்டோம். நாம் தான் என்ன பண்ணிட்டோம்? 2 கையால் என் கண்ணை நானே பொத்திக்கிட்டு ஐயா எனக்கு வழிகாட்டுங்கன்னு சொன்னால் யார் எனக்கு வழிகாட்டுவா? நான் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கண்ணிலேருந்து என்னுடைய கையை நான் தான் எடுக்கணும். எடுத்தாச்சுன்னா எனக்கே எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடும், எனக்கே எல்லா வழியும் தெரியும். இப்போ செய்ய வேண்டியது நாம் தான் நமக்குள்ளே ஒரு திரையை போட்டுக்கிட்டோம். நான் இந்த உடம்பு, எனக்கு என்ன பெயர், எனக்கு இவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கிறது, எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, இப்படி சின்ன சின்ன வட்டங்களை நாமளே போட்டு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் எப்படி நான் இறைவன், நான் தெய்வீகமானவங்கிறது எப்படி வரும்? அந்த கட்டுக்கள்லேருந்து வெளியில் வரணும். ஸோ பக்தியால் எல்லாத்தையும் அடையலாம். ஆனால் அந்த பக்தி ஞானம் கலந்த பக்தியாக இருக்கணும். எது ஞானம்? ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். சிரவணம்
கேட்கணும், கேட்டதை சிந்தனை பண்ணணும், சிந்தனை பண்ணதுக்கப்புறமா அதன் மயமாக ஆகணும். திருவாரூரில் தியாகராஜருக்கு ஒரு கோயில் இருக்குது, எல்லோரும் போயிருப்பீங்க. பெரிய கோயில். அந்த கோயிலோட எவ்வளோ நிலம் இருக்கோ அதே அளவுக்கு அந்த ஒரு கோயிலோட குளமும் இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய குளம் திருவாரூர் தியாகேஸ்வர். அந்த கோயிலில் ஒரு பதிகம் எழுதி வச்சுருக்காங்க, அப்பர் தேவாரத்திலேருந்து. முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால், மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டால், பின்னும் அவனுடைய ஆரூர் கேட்டால், பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி ஆனால், அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தால், அகன்றால் அகலிடத்தே ஆச்சாரத்தை, தன்னை மறந்தால் தன் நாமம் கெட்டால், தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவன் தாளே அப்படின்னு பதிகம் முடியுது. இதை வச்சு நிறைய சினிமாவில் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க சினிமாவுக்காக வேறு மாதிரிலாம் கொண்டு போயிருப்பாங்க. இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா, பெரிய ஆன்மீக விஷயம் இருக்கிறதுல. மனித வாழ்க்கை ஒரு கன்னியாக இந்த பாட்டில் சொல்கிறாங்க. மனித வாழ்க்கையை ஒரு கன்னியாக இந்த பாட்டில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. முதல்ல என்னது? முன்னம் அவன் நாமம். முதல்ல கேட்கணும். யார்? நரேந்திரநாத் கடவுளை தேடினார், எல்லார்கிட்டையும் கேட்டார். நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்குறீங்களா? தெரியாது. ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்குறார், எல்லார்ட்டையும் கேட்குறார், யாரும் பதில் சொல்ல. கடைசியாக எங்கே வந்து சேர்ந்தார்? ராமகிருஷ்ணன்ட்ட வந்தார். கடவுளை பார்த்துருக்குறீங்களா? ஆமாம் பார்த்துருக்கேன். நான் பார்த்துருக்கேன், நீயும் பார்க்க முடியும். கேட்டு முதல்ல கேட்கணும். எந்த ஒரு சாதகனுக்கும் இந்த ஒரு கேள்வி வரும், நான் யார்? இந்த கேள்வி வரும். என்ன பண்ணுறது? கேட்டதுக்கு கேட்க என்ன ஆகும்னா, யாராவது ஒருத்தர் வந்து வழிகாட்டிட்டோம். இப்படியே போனீங்கன்னா ராமகிருஷ்ண ஆசிரமம் வரும். கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க. கேட்கணும். முதல்ல அந்த கேட்குறது, அதுக்கு பேர் தான் தேடல். இதை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் வேற ஒரு லாங்குவேஜில் சொல்லுவார், மன ஏக்கம். முதல்ல இது வரணும், இந்த தேடல், இந்த மன ஏக்கம் வரணும். மன ஏக்கத்துக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அழகாக உதாரணம் சொல்லுவார். காலையில் சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடி 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி பார்த்திங்கன்னா சக்கச்சவேர்னு இருக்கும் வானம். அதை பார்த்தாச்சு அப்படின்னா நமக்கு டவுட்டே வராது, நமக்கு ஒரு எந்த சந்தேகமும் இல்லை, இன்றைக்கி காலையில் கண்டிப்பாக சூரியன் உதிக்க போகிறார். ஏன்னா அந்த சிவப்பு கலரை பார்த்தாச்சுனாலே ரொம்ப நேரம் ஆகாது சூரியன் வர்றதுக்கு. அது மாதிரி இந்த மன ஏக்கம், இந்த தேடல் யாருக்கிட்ட வந்துருச்சோ அவங்க ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அடுத்த அடிக்கு வந்துட்டாங்க. மன ஏக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு இணையணும். இதைத்தான் நம்ம முண்டக உபனிஷத்தில் பார்த்தோம். அந்த பறவை உதாரணத்தில் ஒரு பறவை ஜீவாத்மா, இன்னொரு பறவை பரமாத்மா. கீழே இருக்க பறவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகுது. மேலே போனதுக்கப்புறமா 2 பறவை இல்லை, அங்கே இருப்பது ஒரு பறவை. அதுபோல் இந்த ஜீவாத்மா என்பது நம்ம தொடர்ந்த முயற்சியால் ஆன்மீக சாதனைகளின் மூலமாக பரமாத்மாவோடு நம்ம அதான் ஒரிஜினல் பிளேஸ் வந்தது. அந்த பிளேஸுக்கு திரும்பவும் நம்ம போகணும். ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்தில் ஒரு மந்திரம் இருக்குது. ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன்ன பாவ்ருண சத்யதர்மாய திருஷ்டயே பூஷன்னே கர்ஷேயமசூர்ய பிராஜாபத்யவ்யூஹரஸ்மின் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோசாவசோ புருஷஸ் சோஹமஸ்மி. ஆன்மீக சாதகன் ஒரு நிலையில் சோஹமஸ்மி, அதே அந்த இறைவன் வேறு இல்லை, நான் வேறு இல்லை, இரண்டும் ஒன்று, ஒரு நிலை. அது உயர்ந்த சாதனை நிலை, உயர்ந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது 2 கலந்து போகிற நிலை.
தத்தோ மாம் தத்துவத்தோ ஞாத்வா. ஸ்லோகா. தத்துவத்தா உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து. தண்ணியில் பார்க்குறோம், ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுருக்குறோம், அதுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு குச்சியை போட்டுட்டோம்னா தூரத்துலேருந்து பார்த்தா இந்த குச்சிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரு பார்ட்டு மாதிரியும் அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரு பார்ட்டு மாதிரி தெரியும். ஆனால் உண்மையில் அப்படி பிரிச்சிருக்கா? இல்லை. அந்த குச்சியை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இருக்கிறது ஒன்று தான். அப்படி ரெண்டும் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் ரெண்டு இல்லை, இருக்கிறது ஒன்று. இறைவன், அதே இறைவன், உருவமற்ற அந்த இறைவன் உருவமாக இருக்கிறார். தத்துவத்தக என்னை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து. இப்போ அந்த அர்ஜுனோட நிலைக்கு போய் பாருங்கள். அர்ஜுனன் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணனை தேரோட்டியாக பார்த்தார், கிருஷ்ணனை சொந்தக்காரனாக பார்த்தார். இப்போ என்ன பார்த்துருக்கிறாரு? உள்ளது உள்ளபடி அறிஞ்சிருக்காரு. கிருஷ்ண பரமாத்மா உன்னால் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு நிலைக்கு வர்றாரு விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அப்புறமா. அதுக்கு பேர் தான் தத்துவத்தகா, உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து. கங்கை நீர் எப்படி வருது? கடல் இருக்குது, கடல் நீர் ஆவியாகுது, மேகங்களுக்கு போகுது, மழையாக பொழியுது, எங்கோ ஒரு இடத்துல விழுகுது, பனிக்கட்டி ஆகுது, திரும்ப உருகுது, ஆறாக பெருகி வருது, எங்கே போய் சேருது? கடலில் தான் போகுது. எங்கே தொடங்குச்சோ திரும்ப அங்கே இடத்துக்கே போய் சேருது. இடையில அதுக்கு 1008 பேர். அலக் நந்தான்னு சொல்கிறோம், பிரயாகுன்னு சொல்கிறோம், கங்கான்னு சொல்கிறோம், பாகீரதி சொல்கிறோம், காவேரி சொல்கிறோம், எத்தனை பேர் நம்ம வச்சுக்கிறோம். எல்லாம் இருந்தாலும் அது எல்லாத்துக்கும் கடந்து திரும்பவும் எங்கே தொடங்குச்சோ தொடங்கின இடத்துல அந்த சர்க்கிளில் முடிச்சிடுது. அதுபோல் இந்த ஜீவாத்மா இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறது, எல்லா காரியங்களையும் செய்யுது, முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்? கோ பேக் டு ரியல் பிளேஸு. பல நேரங்கள் என்ன ஆகுது? மறந்து போயிட்டு விளையாட்டில் உட்காந்துடக்கூடாது. பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து வந்தார். யார்? திருமால். எதுக்கு? அசுரனை அழிக்கிறதுக்காக வராக அவதாரம் எடுத்து வந்தார். அசுரனை அழிச்சிட்டார். அழித்ததுக்கப்புறமா என்னாச்சு? அவர் திரும்பி போகவே இல்லை. திரும்பவும் பன்றிக்குட்டிகளிடையே ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. எல்லாம் தேவர்கள்லாம் போய் சொல்கிறாங்க சிவபெருமான்கிட்ட, அவர் அவதாரம் எடுத்து வந்தார், அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, அவர் திரும்பி போகாமல் இங்கே வந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்கார். அப்போ எல்லாம் யாரெல்லாம் போய் சொல்லி பார்க்குறாங்க, இல்லை இல்லை நான் இங்கே தான் இருக்கேன், சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். சிவபெருமான் வந்தார், சூலத்தை எடுத்தார், ஒரே குத்தி கிழிச்சார். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாரு? ஆஹாஹான்னு சிரிச்சுட்டு மேலே போயிட்டார். இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அமுதமொழியில் இருக்குது. அது மாதிரி வந்திருக்கிறோம் பூமிக்கு, காரியங்களை நல்லபடியாக செய்யணும், எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும், சிறப்பாக செய்யணும். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நான் அந்த தெய்வீகம், அந்த இறைவனின் குழந்தை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டு மறக்காமல் இருக்கணும். பக்தியா மாம் அபி ஜானாதி, பக்தியின் துணை கொண்டு என்னை அடைகிறான். அதாவது ஒரு சாதனை மூலமாக ஒரு சாத்தியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது ஒரு செயலை செய்கிறோம், செயலின் மூலமாக ஒரு விளைவு. ஒரு சாதனை செய்கிறோம், ஒரு ஜப்பம் பண்ணுறோம், ஒரு தியானம் பண்ணுறோம், ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறோம், நாம ஜப்பம், ஒரு பிரார்த்தனை, ஒரு பஜனை பண்ணுறோம். இதெல்லாமே சாதனையினுடைய வழிகள். அதன் மூலமாக என்னது? சாத்தியம். யார்? அந்த இறைவனை அடைகிறது சாத்தியம். இந்த சாதனையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம். சாதனை அப்படின்னா பக்தி அப்படின்னா அன்புன்னு பேர். பக்திக்கு என்ன இன்னொரு பேர்? அன்பு. இந்த அன்பு பகவான் மேலே வச்சா அதுக்கு பேர் பக்தி. இப்போ அன்பு, நான் என்னுடைய குருநாதன் மேலே அன்பு வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதை நான் எப்படி சொல்லுவேன்? குரு பக்தி. சாஸ்திரத்து மேலே அன்பு வைக்கிறேன், சாஸ்திர பக்தி. இப்படி உயர்ந்த விஷயங்களுக்காக வைக்கக்கூடிய அந்த அன்புக்கு பேர் பக்தி. அதே அன்பை சாதாரண உலகில் விஷயங்களுக்காக, உலகில் நடைமுறைக்காக வைக்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன பேர்? பற்று, பாசம். அன்பு ஒன்று தான், அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி அதை பொறுத்து அது உயர்ந்ததா அது கீழானதா அப்படிங்கிறது பார்க்கப்படுது. இப்போ உயர்ந்த விஷயங்களுக்காக அந்த பக்தியை செலுத்தணும். பக்தியை சாதனையின் மூலமாக செய்கிறது பக்தி. இன்னொன்று பாவனை, நம்முடைய பாவனையின் மூலமாக செய்கிறதும்
இன்னொரு பக்தி, சாதனையின் மூலமாக செய்யக்கூடிய பக்தியை நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன நாம ஜப்பம் இது போன்ற விஷயங்களின் மூலமாக ஒருத்தன் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம். தத்தஹ மாம் தத்துவத்தக ஞாத்வா, என்னை உள்ளபடி அறிந்த பிறகு, தத்தஹ அதன் பிறகு, உள்ளபடி அறிந்த பிறகு, தது அனந்தரம் அப்படின்னா எந்த தடையும் இல்லாமல், அவனுடைய எல்லா கட்டுக்களும் நீங்கியது. பித்யத்தே ஹிருதய கிரந்திஹி சித்யந்தே சர்வ சம்சயாக சீயந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்டுக்களும் அகழ்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அங்கே ஒன்றும் இல்லை, லிபரேஷன், முக்தி. தது அனந்தரம் என்றால் மிக விரைவாக இந்த குவாலிட்டி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது காரியங்களை செய்யணும், சிறப்பாக செய்யணும், ப்ரேயரோட ஆட்டிடியூடோட செய்யணும், அது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். இதெல்லாம் செய்துட்டே வரும் பொழுது உயர்ந்த பக்தி கிடைக்குது. உயர்ந்த பக்தி கிடைச்சிட்டா அதுக்கப்புறமா லேட்டே கிடையாது. அதுக்கப்புறமா என்னாச்சுன்னா ரொம்ப நெருங்கியாச்சு, மாடிப்படியில் கடைசி படி ஏறியாச்சு. மாடிக்கு போகிறோம், ஒன்றுன்னா ஏறிட்டே போய் கடைசி ஒரு படி தான் பாக்கி இருக்குது. அதுதான் அந்த உயர்ந்த பக்திங்கிறது. அதுக்கப்புறமா போயாச்சுன்னா டெரஸ். அப்போ உயர்ந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் விரைவாக என்னை அடைகிறான். நம்ம ஒரு பாட்டு பார்த்தோம், முன்னை அவனுடைய நாமம் கேட்டால்னு. அந்த பாட்டு வந்து அப்பருடைய தேவாரம். திருநாவுக்கரசர் அவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த பாட்டு அவருக்கு கம்ப்ளீட்டாக பொருந்தும். இந்த பாட்டு அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சரியாக பொருந்தும். எப்படின்னு பார்ப்போம். திருநாவுக்கரசர் சைவ சமயத்திலிருந்து விலகி சமண சமயத்தில் இருக்கிறார். இந்த காலத்தில் சமண சமயம் வந்து ஒரு பெரிய கோலோச்சி இருந்த காலம். இப்போ சமண சமயத்தில் போய் இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு தீராத வயிற்று வலி வந்துருச்சு. அவருக்கு அங்கே பேர் தர்மசேனர்னு பேர். தீராத வயிற்று வலி வந்துருச்சு. யாருக்கு? திருநாவுக்கரசருக்கு. அவருக்கு அவங்க அப்பா வச்ச பேர் மருள் நீக்கியார். அப்பா அம்மா வச்ச பேர் மருள் நீக்கியார். சமண சமயத்தில் இருக்கிறார், தீராத வயிற்று வலி. எல்லாம் பார்த்தார், ஒன்றும் முடியலை. கடைசியாக அவருக்கு ஒரு தங்கை இருந்தால், திலகவதின்னு பேர். அவர்கிட்ட வந்து எப்படியாவது என்னை காப்பாற்று, எனக்கு தீராத வயிற்று வலி இருக்குது. தங்கை என்ன சொன்னாங்க? வந்துட்டியா, வரவல்லவா. கூப்பிட்டுட்டு போனாங்க. நல்லா குளிக்க வச்சு நல்லா விபூதி எடுத்து பூசி விட்டு பஞ்சாட்சர மந்திரம்லாம் சொல்லி கொடுத்து, வா கோயிலுக்கு போகலாம். எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க? கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு பாட்டு, ஒரு பதிகம் பாடுறாங்க. அந்த பாட்டு பாடி முடிக்கிறாங்க. வயிற்று வலி காணாமல் போச்சு. படித்து பாருங்கள், வாழ்க்கையை படித்து பாருங்கள். கூற்றாயினவாறு விளக்ககிலி கொடுமை பல செய்தன நானறியேன். ஏற்றாயடிக்கே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும். தோற்றாதென்ன ஏற்றின் அகம்படியே குடரோடு தொடக்கி முடக்கிட ஆற்றேனடியேன் அதிகை கெடில வீரட்டான துறை அம்மானே. இந்த பதிகம் பாடி முடிக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா சூளை நோயும் காணாமல் போகுது. அதற்கப்புறமா மருள் நீக்கியார் அப்படிங்கிற பேர் காணாமல் போச்சு. தர்மசேனர் அப்படிங்கிற பேர் காணாமல் போச்சு. இப்போ அந்த இன்னொரு பாட்டோட மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள். முன்னே அவள் நாமம் கேட்டால், அந்த பாடலில் வரலையே பார்த்தீங்கன்னா
தன்னை மறந்தால் தன் நாமம் கெட்டால். அங்கே நாம ரூபம் எல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. எப்போ அந்த இறைவனோட ஐக்கியமாகும் பொழுது, ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டி போனதுக்கப்புறமா அங்கே நாமத்துக்கு வேலை இல்லை. அந்த ஐடென்டிட்டியெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. தன்னை மறந்தால் தன் நாமம் கெட்டால். இப்போ இவருக்கு என்ன மருள் நீக்கியார்னு பேர் வச்சாங்க. வீட்டில் சமண சமயத்தில் இருந்தபோது தர்மசேனர்னு பேர் வச்சாங்க. எல்லாம் காணாமல் போச்சு. என்ன ஒரு பேர் நிற்குது? திருநாவுக்கரசர். அந்த ஒரு பேரோடு இருந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறார். எவ்வளவோ காரியங்கள் பண்ணியிருக்கார். திருப்பணிகள் பண்ணியிருக்கார், உழவார பணிகள் செய்திருக்கிறார், கோயிலுடைய நிர்மாண பணிகள், கோயிலுடைய புனரமைக்கிறது, எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்திருக்கிறார். அப்படி அதெல்லாம் செய்த பிறகு திரும்பவும் இறைவன் இந்த ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறார்? காட்சி கொடுத்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுறார். இப்படின்னு அவருடைய வாழ்க்கையில் படிக்கிறோம். இதே தான் பகவத்கீதை சொல்லுது. செய்யக்கூடிய காரியத்தை, அன்றாட கடமைகளை என்ன பண்ணணும்? அந்த உயர்ந்த நிலை பக்தியோட அந்த இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜையாக பற்றில்லாமல் செய்தால் அந்த கடமையை உன்னை இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுவித்து விடும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த அருளாளர்கள் மகான்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி. கடைசி காலம் காசிப்பூரில் உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கார். அவருடைய சீடர்கள்லாம் முறை வச்சு அவருக்கு சேவை பண்ணுறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒருத்தர், இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் இன்னொருத்தர், அப்படி 24 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக அவங்க பக்கத்திலே இருந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அவருடைய சீடர் சொன்னார், நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நோயெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னார். நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நோயெல்லாம் சரியாயிடும். எல்லோரும் பக்தரெல்லாம் பார்க்குறாங்க. அவருக்கு தொண்டையில் புண்ணு வந்துருச்சு, எல்லோரும் கஷ்டப்படுறதை பார்க்குறாங்க. அவர் டாக்டருங்களாம் வர்றாங்க, செக் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது. ஆனால் இந்த சீடர் என்ன சொல்கிறாரு? இல்லை, நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது சரியாயிடும். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொன்னார், இந்த ராஸ்கல் என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டான், இந்த ராஸ்கல் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டான். எப்படிப்பட்ட குருநாதர், எப்படிப்பட்ட சீடர் பாருங்கள். அது எல்லாமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு விளையாட்டு. மனித ரூபம் தாங்கி வந்தால் இப்படியெல்லாம் உடம்புக்கு கஷ்டப்படும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறதுக்காக அதெல்லாம் நடந்திருக்குது. ஆனால் உண்மையிலேயே அவங்க அதனால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. அதனால தான் அந்த வார்த்தை வருது, இந்த ராஸ்கல் என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு. என்ன அர்த்தம்? நான் உண்மையிலேயே அங்கே கேன்சரும் கிடையாது, உண்மையிலேயே அங்கே துன்பப்படுறதும் கிடையாது. எல்லாமே நமக்கு ஒரு பாடம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உடல் என்றால் உடல், இது உடலுக்கு உபாதைகள் இருக்கும், அதை தாண்டி போகணும். அப்படி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நமக்கு உயர்ந்த விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குது. இன்றைய ஸ்லோகம் பக்தியா மாம் அப்பி ஜானாதி யாவான் யச்சாஸ்மி தத்வதா தத்தோ மாம் தத்துவத்தோ ஞாத்வா விஷத்தே ததனந்தரம். நான் யார், எப்படிப்பட்டவன் என்பதை உள்ளது உள்ளபடி பக்தியால் அவன் அறிகிறான். அவ்வாறு என்னை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்த பிறகு விரைவில் என்னை அடைகிறார். இதோடு முடிச்சுக்குவோம். இந்த வாரத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்யருடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வங்காளத்தில் தோன்றின ஒரு மகான். தமிழ்நாட்டில் ஒரு மகான் தோன்றினார். அவர் பேர் என்ன? ஸ்ரீ ராமானுஜர். கேரளத்தில் ஒரு மகான் தோன்றினார், ஸ்ரீ சங்கரர். கர்நாடகத்தில் ஒருத்தர் தோன்றினார், ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார். இப்படி ஆச்சாரியர்கள் தோன்றினாங்க. வங்காள பகுதியில் தோன்றியவர், மேற்கு வங்கத்தில் தோன்றின மகான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் அப்பழுக்கற்ற பக்தி, அந்த ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பக்திக்காகவே கிருஷ்ண பக்தியை உலகமெங்கும் கொண்டு போய் சேர்த்ததில் அந்த பெல்ட் முழுவதும் அவருடைய தாக்கம் இருக்கும். மேற்கு வங்கம், பீகார், ஜார்க்கண்ட், புரி, புவனேஸ்வர், ஒரிஷா, நார்த் ஈஸ்ட் முழுவதுமே அந்த சைத்தன்ய பக்தி ரொம்ப பிரபலமானது. என்ன அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ணார்?
மக்களுக்கு எளிய முறையில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். பக்தின்னா என்னங்கிறத ஒரு மகா மந்திரத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்தார். என்னது? ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற ஒரு எளிமையான ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்து அதன் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து உயர்ந்த நிலை அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகானுடைய பிறந்தநாள் இந்த வாரத்தில் கொண்டாடணும். ஸோ வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் திரும்ப நீங்கள் சிந்தனை பண்ணணும். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 56. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.